وبالأولياء جود لنا بالإجابة إليه توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة النصائح تغفر لي ذنوبي وذلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك يأتي بهم وشرا لذي شر من إنس وجن بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جعل لنا بالإجابة. الفاتحة عدانية أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح والدينا
وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ونحو خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الإمام زين الدين المليباري وأصوله وفروعه ومشايخ ثم روح guru Marzuki bin Mirsad wa ila ruhi Mutahhir bin Ya'man wa ila ruhi guru Salih bin Gaji Mursalim wa ila ruhi Gaji Ja'ani bin Asik ثم روح سيد الوالد الحبيب حسن بن أحمد باهر وإلى روح سيد الوالد الحبيب شيخ بن سالم العطاس ثم روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى روح قر عبد الوهاب بن عبد الله وإلى روح قر عبد القادر بن مجيب وإلى روح قر عبد المعتي بن محمد سعيد ثم إلى روح أستاذ أمين الله بن رنتا وأستاذ محمد ناعي بن لايف وأستاذ عبد المعز بن ريجان ونحن صار المرحوم أستاذ عبيد الله بن فلان وإلى روح المرحوم أستاذ Haji Ahmad Madru bin Haji Jani ثم إلى روح أستاذ المرحوم Haji عبد الله بن Haji Antijan والمرحوم Haji عبد الغفور بن Haji Antijan وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح المرحومين والمرحومات خصوصا أمي Haji Siti Marwiyah binti Walidi Haji Abu Salih المرحوم جدي موسى بن Amrani binti Abdurrahim وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله اللهم صل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم والناصر الحق والهادي المستقيم وعلى آله وصحبه حقا ومقداره اللهم أخرجنا وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضل وانصر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين. يا من وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila usir wa lazamu qada'ul fawran wa la sayaqada Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala walladhi yazharu annahu talzamuhu sarfu jam'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu wa yubadiru bihi nadban in fata bila udrin karena min lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalik wa yusanu tartibuhu ayil fa'itu Fa'iti ayil fa'iti fayaqtida subha qabla zuhri wa hakadha wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi udrin wa in khasiya fauta jama'atiha ala al-mu'tamadi wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha amma idza khafa fautal hadirati bi ay yaqa'u ba'daha wa in qalla kharaja al-waqti wa jamuhul bid'ah bad'u biha wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin wa in fuqida tartibu li annahu sunnatun wal bidaru wajibun wal bidaru wajibun wa yundabu ta'khiru rawatibi anil fawaiti bi udrin wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi udrin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharain amin.
wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udhrin fayalzamuhul qada'u fawran. Dan setelah kita membahas apa itu sholat, apa definisi sholat, apa hukumnya sholat, dan kapan sholat itu diwajibkan, dan kemarin syarat wajib sholat. Kita masih di antara syarat wajib sholat, karena nanti di kitab ini masalah sholat itu luas. Setelah syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat, masuk lagi ke rukun sholat, masuk lagi sunnah sholat, makruh sholat, terus yang membatalkan sholat. Fa insyaallah sholat panjang. Karena memang ketika malam Isra wal Mi'raj kemarin kan kapan sholat itu diwajibkan? Malam Senin, malam Isra Mi'raj. Jadi sholat diwajibkan, berarti malam diwajibkan, berarti pagi nemu sholat apa tuh? Subuh. Udah sholat belum Nabi? Belum. Karena belum ada yang ngajarin. Wala tajibu subhu, maka enggak wajib subuh. Yaumitil kalailah, pada malam itu belum wajib tuh subuh. Kenapa? Li'adamil ilmi, karena belum ada ilmunya, belum dikasih tahu. Pada malam itu Rasulullah SAW dikasih lihat tuh surga dan segala macam isinya, kenikmatannya. Nabi doa. Kalau kemarin dibaca kisah Isra Mi'raj, Nabi doa, ya Allah, nikmatnya surga, bagaimana caranya hambaku, umatku untuk dapat masuk ke dalam surga. Ketika Nabi dikasih lihat surga, begitupun Nabi dikasih lihat neraka, ya Allah, jauhkanlah umatku dari api neraka. Bagaimana caranya? Apa jawaban Allah? Salat. Jawaban Allah salat. Kata Allah, inna li'abdi alayya ahdan, sungguh aku punya garansi, punya janji kepada hambaku, in aqamahas shalah, kalau dia melaksanakan salat li waqtiha, pada waktunya, an udkhilahul jannah, pasti aku masukkan ke dalam surga, wa alla u'azzibahu, dan enggak akan aku azab dia. Makanya rasa syukur yang paling tinggi kepada Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad dengan cara salat. Terus bagaimana caranya salat? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bahasa kita, kalau mau ente mau salat, ikutin cara ana. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau ente mau tahu caranya salat, ikutin cara ana. Kita tahu cara Nabi sembahyang. Makanya ulama memfokuskan pikirannya untuk menggambarkan bagaimana caranya Rasulullah sholat. Nabi meninggal tahun berapa Hijriah? Tahun ke-11 Hijriah. Setelah itu diikuti para sahabat. Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun mimpin. 2 tahun meninggal Abu Bakar, teruskan Umar. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, terus akhirnya sampai lahir ulama-ulama mazhab. Tahun 80 Hijriah lahir siapa? Imam Hanafi. Tahun 80 Hijriah Imam Hanafi lahir. Tahun 93 Hijriah Imam Malik lahir. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu sama Imam Abu Hanifah. Begitu Imam Syafi'i lahir tahun 1900. Tahun berapa? 190 Hijriah, 189 kalau nggak salah, Imam Malik meninggal. Jadi Imam Syafi'i sempat belajar dengan Imam Malik karena lahir tahun 150 Hijriah. Setelah itu Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah, cuma 54 tahun, paling muda meninggal.
Sedangkan Imam Abu Hanifah 70 tahun, Imam Malik 88 tahun, lebih bawahnya lagi Imam Ahmad bin Hanbal sekitar 70 tahun. Yang pendek umurnya cuman Imam Syafi'i. Maksudnya kita bisa sampai ke kitab ini nih. Sampai ke kitab Rasul 11 Hijriah meninggal, dilanjutkan ulama mazhab di tahun Imam Syafi'i 150 Hijriah, melahirkan 4 kitab. Al-Imla, Al-Buaiti, sama apa satu lagi? Apa tuh? Mukhtasar Mazani kalau nggak salah. Mukhtasar Mazani. 4 kitab itu disarahin, yang kita sebut Imam Haramain, Abdul Malik namanya. Disarahin itu kitabnya Imam Syafi'i, itu semuanya sumber-sumber hukum di situ tuh. Sedangkan Imam Haramain Abdul Ma'ali lahir tahun 419 Hijriah. Nama kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. 22 jilid, semua sumber hukum Islam ada di situ semua. Tahun 419 Hijriah. Setelah itu disarahin lagi sama Imam Haramain, kitab Nihayatul Matlab disarahin menjadi kitab Al-Basit, 11 jilid. Nah, Al-Basit disarahin sama Imam Ghazali 450 Hijriah. Imam Ghazali lahir, menyarahkan kitab Al-Basit menjadi Al-Wasit, 5 jilid. Al-Wasit disarahin lagi Imam Ghazali menjadi kitab Al-Ajiz. Setelah kitab Al-Aziz disarahin sama Imam Rafi'i tahun 555 Hijriah, lahir Imam Rafi'i. Kalau di bahasa fikih, kalau qala saykhuna atau saykhona, itu Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Nama kitabnya Muharrar. Nah, dari kitab Muharrar disarahin sama Imam Nawawi, karena Imam Nawawi nggak ngalamin Imam Rafi'i. Imam Rafi'i 623 meninggal, Imam Nawawi 630 baru lahir. Nah, turun ke kitab sarahnya, namanya kitab Minhajut Talibin. Nah, dari Imam Nawawi disarahin lagi oleh, yang kita baca nih sekarang, gurunya. Siapa gurunya? Zainuddin Al-Madibari, Ibnu Hajar Al-Haytami, tahun 900 Hijriah, Tuhfatul Muhtaj. Dari situ sarahin lagi menjadi Fathul Nah, ini kitab 500 tahun yang kita baca. Dari 500 tahun yang lalu, sekarang masih kita pelajari. Itulah kefokusan ulama memikirkan bagaimana caranya Rasulullah sholat sampai sekarang, sampailah kepada kita. Jadi kemarin orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, hukuman bagi orang yang tidak mengerjakan sholat seperti orang muslim mukallaf. Nah, dia ingkar dengan kewajiban sholat, maka dia dibunuh dalam keadaan murtad. Tapi bagaimana kalau dia muslim, dia mukallaf, dia meninggalkan sholat tapi tidak ingkar dengan kewajiban sholat? Dia hanya meninggalkan sholat karena malas, penyakitnya malas, karena malas. Kalau masih pakai syariat Islam berarti disuruh tobat. Kalau dia nggak mau tobat, nggak mau diqadha, bunuh. Jadi kalau memang dia meninggalkan sholat itu karena malas, maka dia itu wayubadiru man marra bifaitin ujuban. Jadi diwajibkan untuk segera melaksanakan qadha. Wayubadiru, dan disegerakan man marra buat orang-orang yang di atas tadi, muslim mukallaf tahir, bifaitin dengan segala sholat-sholat yang luput, wujuban hal keadaan wajib, in fata bila udrin, jika ia meninggalkan sholatnya tanpa uzur, fayalzamuhul qadha'u fawran, maka wajib bagi dia mengqadha'nya segera. Nggak ada uzur. Uzur nanti ada 4: tidur, lupa, dipaksa, jamak. Itu namanya uzur. Nah, nggak ada uzur nih mereka, apa? Wajib qadha dengan segera.
Sebagaimana Al-Quran mengatakan faidah, betul. Depannya lupa dah. Fa'idzat ma'nantum fa'aqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka landasan hukum yang berkenaan dengan qadha salat pertama aqimus shalah, dirikanlah salat. Maksudnya itu perintah, amrun. Jadi kalau kita berkaitan dengan salat, pertama amr, perintah. Yang kedua, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, berkenaan dengan waktu. Ada bidayatul waqt, ada nihayatul waqt. Ada permulaan waktu zuhur, penghabisan waktu zuhur. Ada permulaan waktu asar, penghabisan waktu asar. Nah, kalau sekarang kita tiduran jam 11, bangun-bangun jam 4, habis gak tuh waktunya? Habis. Waktunya habis. Tapi perintahnya masih, karena belum dilakukan. Seminggu yang lalu nggak sembahyang zuhur atau nggak sembahyang subuh, udah habis ya waktunya? Habis. Perintahnya masih, karena belum dilakuin. Bayar listrik tanggal 21 udah habis belum waktunya? Habis. Kalau udah habis boleh nggak bayar? Tapi tetap perintahnya mesti bayar, bahkan denda lagi. Ya tetap, walau perintahnya waktunya habis, tapi perintahnya masih tetap. Jadi landasannya dua, amrun sama waktun, perintahan sama waktu. Jadi bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, qadha-nya wajib, faurannya wajib, segeranya wajib. Tinggalin dengan sengaja, makan haram dosa, minum dosa, jima membini dosa. Jadi yang meninggalkan tanpa uzur, qadha-nya wajib, faurannya, segeranya wajib. Jadi saya ulangin lagi, yang meninggalkan sholat tanpa uzur, malas sengaja, qadha-nya wajib, segeranya wajib. Misalnya main catur, zuhur nih, tar lama-lama asar, berarti mesti diqadha kan? Segera kan? Dia minum dosa, dia makan dosa, ngerokok apalagi, segala sesuatu yang dia lakukan sebelum dia qadha itu sholat dosa. Nah, yang uzur ntar. Makanya gimana caranya? Apa sih fungsinya qadha? Man taraka salatan wahidatan yuktabu ismuhu fi babin nar. Siapa orang yang meninggalkan salat satu aja, udah tulis tuh namanya di pintu neraka. Jadi siapa orang yang meninggalkan satu salat, ditulis namanya di pintu neraka. Makanya mesti qadha. Apa artinya qadha? Kalau bahasa kita bayar utang, mengerjakan sholat di luar waktunya. Jadi hukumnya segera, ini masuk ke bab, dan segera bagi orang yang meninggalkan sholat itu wujuban, hal keadaan wajib, infata jika ia meninggalkan bila udhrin, tanpa ada itu segeranya wajib. Fayalzamul qadha'u fawran, dan wajib juga qadha segera. Jadi qadha'nya wajib, menyegerakan qadha wajib. Terus gimana tuh yang 30 tahun lalu nggak sembahyang, sekarang berapa? 45. Dikurangin balik 15 tahun. 30 tahun ya tinggalin sholat, terus baru sadar sekarang. Gimana hukumnya? Qala syekhuna, berkata guru kami, gurunya dari kitab Fathul Mu'in, Ahmad bin Hajar, namanya Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, walladhi yadharu, dan menurut pendapat yang zahir,
yang jelas annahu bahwasanya yalzamuhu wajib bagi dia sarfu jami'i zamanihi lil qada'i, wajib bagi dia menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha salat, menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha salat ma'ada ma yahtaju, setelah melakukan yang pokok. Habis kerja kan pokok tuh, pulang kerja udah makan, pokok nggak? Pokok makan, habis makan qadha. Jadi nggak bisa main handphone, nggak bisa healing, nggak bisa itu. Setelah yang pokok, makan pokok nggak? Minum pokok, jima, habis itu qadha. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, wajib bagi dia menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha setelah ma'ada atau selain apa yang dia butuhkan untuk menggunakan waktunya itu. Berarti setelah yang pokok. Pulang kerja, mandi, sebelum tidur qadha. Makanya kalau kata guru ana dikasih kemudahan. Habis sholat zuhur qadha zuhur. Habis salat asar, karena Islam itu yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan dibikin sulit. Nanti kalau misalnya yang pokok doang, jadi nggak bisa kemana-mana. Menggunakan seluruh waktunya untuk qadha. Pendapat ulama yang mu'tamad. Jadi dikasih kemudahan, habis salat zuhur qadha zuhur, salat asar qadha, kalau salat asar sebelum salat asar qadha asar, habis salat maghrib qadha maghrib, terus azam tuh dari sekarang. Mulai misalnya kemarin ini tahun baru, mulai ntar begitu 31 Desember hatam tuh 1 tahun. Nah sekarang niat ngomong Allah, ya Allah, ana berjanji, saya akan membayar semua hutang-hutang salat saya selagi saya masih hidup, dan jangan kau cabut umur saya sebelum hutang saya lunas. Ntar begitu dia alam barzah, begitu ditanya, lah Din, banyak banget yang ditinggalin di sholat. Ya Allah, dicabut dulu orang belum lunas. Jadi insya Allah karena ikhtiar kita dimaklumin Allah. Itu usaha. Jadi niat, janji sama Allah, sebelum usia umur saya atau ruh saya dicabut, saya niat untuk membayar utang-utang sholat. Jangan sampai kagak, udah ninggalin sholat anteng aja, ihtiyat kagak, hati-hati kagak, nazar kagak. Jadi begitu kita mati masih ada yang kita tinggalin, kan saya udah janji sama Allah, jangan kau cabut sebelum sholat saya lunas. Mati udah dicabut belum lunas, bisa jadi hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maaf. Dari sekarang itu namanya usaha kita. Karena apa? Siapa saja yang meninggalkan satu sholat ditulis namanya di pintu neraka. Nanti belum bayar belum dihapus tuh. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, dan haram bagi dia sholat sunnah. Kalau masih ada utang-utang, kata Imam Ibnu Hajar, haram bagi dia sholat sunnah. Kalau kata ulama, apa tuh di situ syairnya tuh? Man sagalahul fardu, siapa orang yang menyibukkan sholat fardu, maksudnya menyibukkan qadha sholat anin nafli, daripada sholat sunnah, fahuwa ma'dzur, maka dia itu insyaallah dimaafin. Menyibukkan sholat qadha daripada sholat sunnah. Tapi kebalikannya, wa man sagalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur, dan siapa orang yang menyibukkan sholat sunnah daripada sholat fardu daripada qadha, maka dia itu tertipu, jauh dari rahmat Allah. Tapi kalau kita mau ngelakuin sholat sunnah ya bagus, mau tahajud boleh silakan, tapi jangan lupa qadhanya dibayar. Walaupun di sini wa annahu, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, yahrumu alaihi tatawwu, haram bagi dia melaksanakan sholat karena masih ada utang sholat fardu.
Nabi pernah nggak ninggalin sholat? Ada tiga kejadian. Pertama waktu perang Khaybar. Perang Khaybar Nabi menang. Walhasil balik lagi ke kota Madinah. Begitu dilihat sahabat-sahabatnya pada lelah sekitar jam 1, jam 2 malam di dalam kitab tuh. Akhirnya kata Nabi, ya udah bikin kemah. Bikin kemah. Setelah bikin kemah udah jam 2 malam mau subuh. Apa kata Rasulullah? May yaqla'una hadhil laila, siapa yang begadang ini malam? Fa ana dhaminun lahul jannah, saya jamin masuk surga. Yang mau begadang ini malam kata Rasulullah, saya jamin masuk surga. Bilal nunjuk. Ana Rasulullah, ana 3 hari 3 malam kayak ijal, enggak tidur kuat. Nah, emang benar, ngomongnya 3 hari 3 malam Bilal kagak tidur. Bukan ngobrol, ibadah. Bilal kuat nggak tidur 3 hari 3 malam buat ibadah. Walhasil begitu Bilal mengatakan seperti itu, semua sahabat tidur habis perang, capek. Bilal ngapain? Sembahyang. Bilal sholat, begitu sujud ketiduran Bilal. Begitu sujud, padahal 3 hari 3 malam kuat dia ibadah, kagak tidur. Begitu sujud ketiduran Bilal. Bangun-bangun jam 7. Yang bangun Rasulullah. Ya bangun Rasul, begitu bangun Rasulullah cari Bilal, colek. Bahasa kita nih, kita ganyang nih Bilal nih. Dicolek Bilal. Apa kata Rasulullah? Kata Bilal, "Faghallabat fi nafsi ainaya." Mata gue kuat banget Rasul. Kalah mata aneh. Rasul tahu emang Bilal itu sholat. Ya udah bangunin yang lainnya, gulung kemah kita pergi. Akhirnya pergi. Kodok nggak tuh? Hah? Segera nggak tuh? Enggak segera. Nah, begitu selang setengah jam atau 1 jam mendapatkan air, baru di situ Bilal ajak semuanya sholat subuh jam 8. Sholat ketika ketemu air. Bilal suruh azan, qomat sholat subuh, kodok berjamaah. Nah, kita masuk ke babnya. Ini karena ada uzur. Jadi apa kalau ada uzur, sunnah fauronnya, segeranya wa yubadiru bihi nadban in fata bi udrin, dan menyegerakan dengan mengqadha salat hal keadaan sunnah menyegerakan qadha bihi, maksudnya ini qadha salat, menyegerakan qadha salat hukumnya sunnah in fata bi udrin, jika keluputan salatnya itu dengan uzur. Kanaumin, seperti tidur. Tadi kan Rasulullah tidur. Satu kejadian. Perang Khandaq apa lagi? Perang Khandaq 10.000 kafir Quraisy dari kota Mekah mau nyerang ke Madinah. Penduduk Madinah gak lebih dari 3.000. Mau diserang sama 10.000. Maka Rasul bilang, cari 10 orang, bikin parit ukuran 40 hasta, 40 ginian, bikin parit kelilingin itu. Kalau secara hitungan menang nggak? 10.000 lawan 3.000, maka disuruh bikin parit. Setiap pagi musim dingin Rasul cek tuh parit, takutnya ada batu yang keras yang kagak bisa digali, buat celah kalau lewat, kalau itu batu nggak bisa digali. Makanya Rasul doain pecah. Akhirnya terbentuk itu parit. Begitu mau diserang, dilihat ada parit, nggak bisa masuk. Itu kafir Quraisy nggak bisa masuk. Akhirnya Madinah dikepung. Setiap kali berusaha untuk masuk, diserang balik sama kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah di situ tuh, begitu dia ada berusaha masuk, waktu asar diserang balik. Sampai Sayyidina Umar marah-marah. Sayyidina Umar, gila nih orang nih, kalau bahasa kita. Udah asar bu habis, gue belum sembahyang, masih diserang aja. Asar udah mau habis belum sembahyang, masuk maghrib, tambah marah lagi Sayyidina Umar. Cari Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa Umar? Anak kagak sembahyang asar, sama lu juga enggak, kata Rasulullah.
Memang lagi diserang, kan dikepung. Dikepung, berusaha masuk, serang balik, berusaha masuk, serang balik. Akhirnya masuk maghrib. Nah, di situ Bilal suruh azan, sembahyang asar dulu. Nah, sembahyang qadha asar, baru sembahyang maghrib. Itu yang kedua. Yang ketiga begitu juga, perang Khandaq juga kan dikepung berhari-hari itu. Bukan hanya satu sholat, Dhuhr, asar, maghrib, tiga-tiganya ketinggalan. Karena memang dikepung perang, terjadi perang sampai meninggalkan 3 waktu, Dhuhr, asar, maghrib. Bukan marah lagi Sayyidina Umar, sampai kesal Sayyidina Umar. Begitu ngomong Rasulullah, kita juga semua belum sholat Dhuhr, asar, maghrib. Begitu jam 11 malam, Bilal azan. Begitu azan, Qomat sholat apa dulu? Dhuhr dulu. Dhuhr kelar, Qomat. Asar kelar, Qomat. Maghrib baru sholat Isya. Jadi pernah terjadi 3 kali Rasulullah meninggalkan sholat. Kanaumin seperti uzurnya tidur, lam yata'adda bihi yang tidak disengaja dengan dia. Wanisyanin kedua uzurnya lupa. Yang ketiga dipaksa. Yang keempat jamak. Kita berangkat safar, kita sholat zuhurnya ntar dah di waktu asar. Nama ninggalin sholat zuhur, itu uzur, nggak apa-apa. Ntar pembahasannya beda lagi di sholat jamak. Wa yusannu tartibuhu. Nah, dan disunnahkan menertibkan sholat al-faiti yang ditinggalkan tadi. Rasul ninggalin dhuhr, asar, maghrib. Jadi qadanya kudu tertib. Sunnah hukumnya tertib akan sholat yang keluputan. Fayaqdha subha qabla dhuhri, seperti dia mengqadha sholat subuh sebelum sholat dhuhr. Wahakaza, dan seterusnya. Jadi bagi yang utangnya banyak, kalau mau qadanya malam Ramadan mau diqadha, ya udah beruntun misalnya. Apa dulu? Subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sunnah, dapat sunnahnya. Tertib itu mendapatkan sunnah. Dan berikutnya wa yusannu taqdimuhu ala hadiratin, dan sunnah juga mendahulukan salat qadha atas salat yang hadir, yang ada waktunya, yang masuk waktunya. Sunnah nih. La yakhafu fautaha, jika dia tidak khawatir akan kehilangan salat yang masuk waktu. Tapi syaratnya kalau mendahulukan sholat qadha dulu atas sholat yang hadir, syaratnya kalau dia ninggalinnya dengan uzur, sunnah hukumnya. Kalau ninggalinnya ketiduran, nah kita mau dapat sunnahnya, zuhur kita ketiduran, bangun asar, sholat zuhur dulu, qadha zuhur baru karena uzur. Bagian warung kelupaan, nisyan, lupa, saking banyak yang beli, tahu-tahu asar, berarti qadha zuhur dulu baru asar karena uzurnya lupa. Sunnah hukumnya. Wa in khasya fauta jama'atiha alal mu'tamad, sekalipun dia khawatir kehilangan sholat berjamaah, nggak apa-apa. Qadha dulu atau nggak dapat jamaah, nggak apa-apa. Jamaah hukumnya sunnah, qadha hukumnya wajib. Asal uzur syaratnya uzur. Wa idza fata bila udrin, kalau tidak melakukan sholatnya, keluputan sholatnya bila udrin, nggak ada uzur, sengaja kagak ada, fayajibu taqdimuhu 'alaiha, maka wajib, bukan sunnah lagi, wajib mendahulukan qadha atas sholat yang hadir. Lupa
jam 1 belum selesai sholat zuhur tidur, yakin bakal bangun, tapi nggak ada usaha, nggak pakai jam beker, nggak pakai alarm, nggak ada usaha, yakin bakal bangun, nggak tahu jam 4 bangunnya. Padahal jam 1 dia itu harusnya udah sholat, dia belum sholat, yakin terbangun jam 2. Namanya sengaja. Begitu bangunnya asar, apa yang mesti dilakuin? Wajib mendahulukan sholat qadha. Zuhur dulu baru asar. Jadi kalau ninggalin yang nggak ada uzur, wajib mendahulukan qadha atas sholat yang hadir. Amma idza khafa fautal hadirati bi ay yaqa'a ba'daha wa idkhalla kharijal waqti fayalzamuhu al-bad'u biha. Dan adapun idza khafa, jika dia khawatir keluputan sholat yang hadir dengan menjatuhkan sebagian, mengerjakan sebagian sholat yang hadir, sekalipun sebagian sholat yang hadir itu tinggal sedikit lagi berada di luar waktu. Di luar waktu, dia tadi ninggalin sholat tanpa uzur. Kayak tadi itu, bangun jam 1 tidur, padahal belum sholat zuhur, tapi yakin bakal bangun jam 2. Nggak tahu bangunnya jam setengah 6 atau jam 6 kurang 10. Nah, kan yang mesti dilakuin itu wajib mendahulukan sholat qadha. Kalau dia sholat qadha, hilang lagi sholat asar. Paham nggak? Nah, jadi di sini nggak tertib jadinya. Jadi dia mesti mengerjakan sholat yang hadir walaupun cuma dapat 2 rakaat, 2 rakaat, yang 2 rakaat berikutnya masuk maghrib. Paham nggak? Soalnya yang namanya sholat qadha kan qadha di luar waktu. Di waktu maghrib juga qadha nggak jadi masalah. Tapi sholat yang hadir ini, karena dia tidur jam 1, bangunnya jam 6 kurang 10. Berarti mau maghrib. Jangan sholat qadha dulu, sholat yang hadir. Walaupun nanti begitu baru 2 rakaat, azan maghrib. Terusin dapat namanya sholat asar. Sholat asarnya dapat. Kan ada begitu, tidur jam 1, bangun jam 6 kurang. Gimana mau qadha zuhur, sholat asar ini bakal hilang juga. Jadi wajib fayalzamuhu, wajib bagi dia al-bad'u biha, mendahulukan sholat yang hadir. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Dan wajib bagi dia mendahulukan sholat yang keluputan dengan tanpa udzur atas sholat yang keluputan dengan uzur. Jadi yang tanpa uzur didahulukan qadhanya ketimbang yang uzur. Wa in fuqidat tartibu, sekalipun tidak tertib. Li'annahu sunnatun, karena tertib itu hukumnya sunnah. Wal bidaru wajibun, dan menyegerakan itu hukumnya wajib. Wa yundabu ta'khirur rawatibi, dan disunnahkan menunda salat rawatib anil fawaiti dari salat-salat yang diqadha bi udhrin, dengan uzur. Jadi hukumnya sunnah. Kalau kita lupa salat asar ya, salat maghrib misalnya masih di mobil, tidur lupa, bangun isya, bangun nih maghrib ketinggalan, uzur kan berarti itu. Nah setelah sholat isya, kita sholat isya dulu nih. Setelah sholat isya rawatib dulu apa qadha maghrib dulu? Sunnahnya qadha maghrib baru ba'diyah maghrib. Kalau ninggalinnya uzur. Wajibu ta'khiruha, tapi wajib menunda sholat rawatib dari sholat-sholat adil fawaiti, dari sholat-sholat yang diqadha bi ghairi uzrin, dengan tidak uzur. Jadi kalau kita tadi sengaja nggak sholat maghrib, begitu habis sholat isya kita mau qadha sholat maghrib, wajib qadha sholat maghrib baru ba'diyah isya. Jadi masalah hukum sunnah dan wajib. Tanbihun, ini ada satu teguran, ada satu peringatan yang memang harus dipahami. Man mata, siapa orang yang mati, wa alaihi salatu fardin, dan dia itu mempunyai
sholat fardu, meninggalkan sholat fardu, mati tapi banyak utangnya sholat fardu. Pendapat madhab Syafi'i yang pertama, di sini ada dua pendapat. Siapa orang yang mati dan mempunyai qadha sholat fardu, kata Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, lam tuqdha, enggak wajib diqadha sholatnya sama keturunannya. Walam tufda anhu, dan enggak wajib difidyahin. Itu pendapat yang mu'tamad mazhab Syafi'i. Jadi kalau ente punya utang sholat sama keturunan ente, menurut mazhab Syafi'i yang mu'tamad, udah tak usah diqadha sama keturunan kita, atau fidyah. Itu pendapat yang pertama. Wa fi qaulin, tapi pendapat yang kedua, pendapat ini dhaif. Pendafatnya dhaif di mazhab Syafi'i. Annaha, bahwasanya, haknya kemana nih? Ya, qadha salat. Tuf'alu anhu, itu dikerjakan. Jadi qadha salat, menurut pendapat yang kedua, ada yang mengerjakan. Ulama-ulama Syafi'i ada yang mengerjakan. Awassa biha, apakah tuh orang meninggalkan wasiat untuk mengqadha? Misal orang tuanya sakit, nggak sanggup sholat, sebulan dia sakit, dia wasiat, ayah kalau nanti sampai nggak panjang umur, qadhain ya, qadhain. Apakah dia wasiat amla, atau tidak wasiat? Boleh diqadhain sama keturunannya, sama anak-anaknya boleh. Pendapat yang kedua, hakahul abadiyu an Syafi'i li khabarin fihi, yang menghikayatkannya dari Imam Abadi daripada mazhab Syafi'i. Tuh, Imam Abadi melaksanakan ini nih. Jadi boleh diqadha. Wa fa'ala bihi as-Subki an ba'di aqaribihi, dan juga mengerjakannya mengqadha salat oleh siapa? Imam Subki, dari sebagian kerabatnya. Ada kerabat Imam Subki yang sakit kurang lebih 10 hari, akhirnya nggak sholat, sama Imam Subki diqadhain. Dia mati diqadhain. Jadi pendapat yang mu'tamad, kalau mati meninggalkan utang sholat, nggak wajib diqadha, nggak wajib difidyah. Pendapat yang kedua, walaupun dhaif, boleh diqadha. Gimana pendapat yang ketiga? Pendapat ketiga, ada min kubbari Syafi'i, daripada ulama-ulama Syafi'i itu fidyahin. Boleh fidyah. Siapa? Imam Baghawi, karena ada hadis Nabi, siapa man mata fa'alaihi, siapa yang meninggal dan dia mempunyai utang puasa, maka dia boleh memberi makan setiap sehari kepada fakir miskin. Nah, kata Imam Baghawi, puasa aja boleh fidyah, tapi ngasih makan. Nah, begitu juga sholat. Tapi yang kuat Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, pendapat fidyah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, sholat nggak bisa diqadhain dan nggak bisa difidyah. Pendapat Syafi'i yang kuat. Pendapat Imam Syafi'i yang kuat. Kalau sholat bisa difidyahin, pendapat Imam Abu Hanifah itu yang kuat. Sholat bisa diqadhain bagi orang yang mati, pendapat Imam Malik yang kuat. Jadi pendapat Imam Syafi'i, sholat bagi orang yang punya utang sholat nggak bisa diqadha, nggak bisa difidyah. Itu pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i. Tapi kalau puasa kuat, boleh difidyah. Pendapat Imam Syafi'i kalau puasa. Nah, kalau sholat bisa difidyah, yang kuat pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya bagi yang bayar fidyah, kalau ada taklid dan Imam Abi Hanifah, bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sholatnya sehari semalam 6 waktu, witir wajib. Jadi ngitungnya mau witir.
Imam Abu Hanifah sholatnya sehari semalam 5 fardu, 1 wajib. Witir Imam Abu Hanifah wajib. Makanya kalau menghitung fidyah sholat, hitungnya 6 waktu. Sehari 6 waktu kali sebulan 30 hari kali setahun kali sakitnya setahun, bayar 1 mud. 1 mud kan seliter kurang. Lebih cakep lagi sekilo ngasihnya, lebih sekilo seliter banyak kan mana? Sekilo. Nah terus pasti ada yang nanya nih, enak dong orang kaya, dia nggak? Enak orang yang punya uang, ntar dia fidyah aja sholat. Nah kalau ada yang bertanya seperti itu, yang bagus kasih pendapatnya kalau ada orang yang kaya, dia bertanya, kemarin bapak saya ninggalin sholat 3 bulan, apa yang mesti dilakukan? Jawabannya apa? Jangan fidyah, kalau fidyah encer, kodo gitu disilang, kodoin, wah nggak sanggup, aneh kagak pernah sembahyang, suruh kodoin sholat babeannya. Jadi gitu pendapatnya. Kalau misalnya ada orang bertanya, bapaknya nggak sakit, tidak sholat selama 3 bulan, saya sebagai ahli waris mau ngapain? Lihat kalau itu orang ada, suruh qadha. Kalau yang bertanya orang miskin, suruh ngapain? Fidyah. Gitu. Jadi jangan nanti ada beranggapan enak orang kaya nggak sholat aja udah bayar, kuat beli beras 10 ton makan. Jadi disilang ya. Kalau orang kaya suruh qadha, orang nggak ada boleh suruh fidyah, sama-sama berat, baru-baru beli beras. Jadi bedain antara zakat sama fidyah. Kalau fidyah nggak boleh lari kemana-mana tuh, mesti ke fakir nggak boleh lari ke musola, nggak boleh lari ke masjid. Kalau mau bayarin bulan Ramadan, nah baik-baik penting lara ambil zakat musola. Bedain mana zakat, mana fidyah. Fidyah nggak bisa ke gharimin, orang punya utang, nggak bisa ke sabilillah, ibnu sabil nggak bisa, ke mu'alaf nggak bisa. Dan sudah berkali-kali mu'alaf nggak ada. Orang udah Islam udah setahun 2 bulan masih dipanggil mu'alaf aja. Kagak. Mu'alaf itu orang yang Islamnya kuat. Kebanyakan orang-orang yang masuk Islam itu pasti dia udah yakin, udah kuat. Begitu dia syahadat, udah jangan disebut mu'alaf. Yang disebut mu'alaf yang masih goyang, nah itu mu'alaf. Yang kira-kira dia masuk Islam dimusuhin sama saudara-saudaranya, boro-boro dia buat belajar, hartanya di-cut semuanya, boro-boro dia buat belajar agama Islam. Nah itu namanya mu'alaf. Tapi kayak Felix Shaw itu bilang mu'alaf, ya salah, pinteran juga dia. Makanya kalau mau bayar zakat lihat dulu, udah mu'alaf, udah 10 tahun masih disebut mu'alaf. Sehari aja kalau dia udah masuk Islam, yakin hilang udah mu'alafnya. Justru aliman dia sama kita yang udah mengislam. Makanya jangan sekali-kali orang udah 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih disebut mu'alaf. Nggak ada mu'alaf. Yang benar-benar mu'alaf itu jarang. Bukan nggak ada jarang. Mu'alaf tuh yang masih goyang, imannya mesti dibantu. Jadi itu pendapat yang kuat. Untuk fidyah puasa Imam Syafi'i kuat. Untuk fidyah puasa. Untuk fidyah salat Imam Abu Hanifah. Untuk qadha salat bagi yang meninggal Imam Maliki. Tapi di sini di qaul dhaif boleh mengqadha salat bagi orang yang meninggal, pendapat mazhab Syafi'i. Itu yang dhaif. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Afdal ma qultuhu anna an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا تغفر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع شيخنا والمعلمين وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع شيخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع شيخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل عليه. Guru, hadiah tadi guru. Hadiah kita bisa nggak menghadiahkan sekarang ya orang tua kita mungkin pernah dulu sakit nih. Kan orang tua kita meninggal lama nih, udah tahunan. Bisa. Kan itu tinggal mau pakai yang mana aja. Kalau mau pakai yang kuat, vidya sholat. Yang sholat maupun yang lainnya gitu. Ini sholat, kalau yang kuat vidya kan kalau ini puasa.
Kalau mau pakai sholat yang kuat Imam Abu Hanifah, bukan taklidan, mesti bertaklid. Nah, ngitungnya sehari 5-6 waktu. Ente misalnya sakit berapa? 3 bulan. 3 bulan nggak sholat, ya nggak? 6 kali 5. 6 kali 5. Ya, 6 kali 30. Ya, sebulan. Berarti 180. Berarti 180 mut. Nah, kali 3. Iya, niatin aku bayar fidyah. Yang kalau sholat gimana sholat? Kalau sholat buat orang tua niatnya itu yang itu tanyain tuh. Usolli fardhu zuhri an abi. Arba rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu zuhur untuk bapakku. Kalau bapak yang meninggal. Atau an ummi kalau ibunya. Hah? Habis kode kita baru kita bisa kode untuk Ya, iya. Kita dulu. Lah gak bisa atu-atu.